الحمدللہ۔ ਲੋ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਭੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ہاں جی ٹھیک ہے۔ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ, ਰਾਏ ਲਓ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। کرو گل ہونی ادھر میں آیا۔ جی بالکل پروگرام اور بہت اچھا ہوا ہونا سارا، میں بھی اٹیچ تھا مگر تھوڑا مصروف تھا اس لیے بول نہیں سکا ادھر۔ ماشاءاللہ پروگرام بہت زبردست ہوا، سب بھائیوں نے اچھی باتیں کی اور دلیل کے ساتھ بات کی ہے ماشاءاللہ۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر قوم کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے ان کے بارے میں، کیونکہ یہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ جان بوجھ کے دوسرے کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ جی میں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سکندر بھائی کیا حال ہے؟ جی آصف بھائی ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ ہماری امانت کا خیال رکھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ آپ کی امانت جو ہے، آپ کی امانت سے 4-5 دن ہوئے ہیں میری بات نہیں ہوئی، لیکن وہ ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے، سڈنی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے جی۔ ہاں آپ تو میرے ہر وقت ਕਿਹੜੀਆਂ واپس ਅਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੌਲਵੀਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ؟ وہ نہیں یار، وہ شیخ صاحب گئے ہوئے نا آسٹریلیا۔ او بھائی تو ہماری امانت نہ کہے، ہمارا امانت علی کہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں ہیلو بھائی کی چلا لیا جی؟ ہمارا اثاثہ صحیح ہے صحیح ہے۔ لفظ بدلو بھائی، تسی مشکوک کر رہے ہو گل نو۔ ہمارا اثاثہ، اور بہت بھاری اثاثہ جو مرزائیت کے اوپر خاص کر بہت بھاری پڑا ہوا ہے اس وقت۔ بالکل ماشاءاللہ جی، بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ بے شمار اور بھی بھاری اثاثے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے نا ان لوگوں کو ناکو چنے چپوائے ہوئے ہیں۔ میرے پاس آتے رہتے ہیں اکثر ان باکس میں بھی، آپ فلانی لائف پہ آ جائیں، فلانی لائف پہ آ جائیں۔ میں ایم ڈی او کی لائف پہ جاتا نہیں ہوں نارملی، تو میں صرف اور صرف میاں کی لائف پہ 2 دفعہ اس لیے گیا تھا کیونکہ میاں کی لائف پہ جو ہے نا ایک میرا جاننے والا بندہ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے جاتے ساتھ میاں کو یہی کہا تھا کہ جی میں آپ کی لائف پہ آیا ہی صرف اس بندے کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، بات اتنی سی ہے کہ ایم ڈی کی مجھے پتہ ہے کہ میرے سے تو سخت خار کھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ طاہر خان صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ میں مرتضی اعظم ہوں۔ اور آپ نے فاروق بھائی دیکھا ہے وہ، ہاں فاروق بھائی آپ نے وہ دیکھا ہے کلپ، وہ جو طاہر خان صاحب نے کہا کہ ابو جہل جب وہ وہاں پر قیامت کے دن پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یہاں پر آصف محمود صاحب بھی تو ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے آصف کو جو ہے ڈبل سزا اور تم جاؤ جنت میں۔ وہ دیکھا ہے کلپ یا نہیں؟ توبہ نہیں دیکھا جی میں نے ویسے، لا حول ولا کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نان، یہ ان کا نعرہ ہے۔ ایسے چودھری بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ ایسے چودھری صاحب بھی آگے ہیں جی۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سر کیا حال ہے؟ او کی حال ہے چودھریو؟ او تہاڈا کوئی جماعت دا ویکھ لو، کوئی بندہ ہی نہیں آیا یار، اسی 3 گھنٹے اوتھے بہ کے آ گئے ہیں جی۔ نہیں جتنے اہی جانتے اتنے تو بڑے آئے ہوں ہے نا، ایک کتے بھی نہیں آتے بیچارے۔ اچھا کہہ رہے ہیں جہاں میں جاتا ہوں ادھر بڑے آ جاتے ہیں۔ تو صاحب بات یہ ہے، دیکھیں اتنا بڑا دعویٰ ٹھوک کے تو ایسے ہی تھوڑی منہ چھپا کے یہ بھاگ جائیں گے یار۔ نہیں ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے۔ ہاں جی ایک آیا جی چوئی صاحب ادھر، ایک سواری آئی ہے ان کی، وہ غلطی سے پتہ نہیں بیچارہ چڑھ گیا گاڑی پہ، یا نا اس کو جینون شوق ہوا ہے، جماعتی غیرت اس کی جاگی ہے، انہوں نے کہا پیچھے پیچھے ہو جاؤ میں دفاع کراں گا جا کے۔ وہ آیا، میں نے پہلا سوال ہی اس سے جناب وہ پوچھ لیا جو آؤٹ آف ٹیکسٹ بک تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں آئے ہیں کہ جماعتی حیثیت میں آئے ہیں، کیونکہ حیثیتیں بھی 2 ہوتی ہیں نا ان کی، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں میں ذاتی ہے جی، میری گارنٹی کسی نے نہیں لینی پچھوں، پھر نہ کہنا۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے بہتر ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کی بات کو مانیں گے یا ڈینائی کریں گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے اور دفاع کریں گے۔ اچھا اتنا کہنا تھا، پیچھے سے آئی ہے کال، انہوں نے کہا لاتھ تھلے ماما تینوں ایڈا جذبہ چڑھیا جماعت دی عزت دا، ہٹ پیچھے وڈا تو مجاہد۔ اور وہ جناب ایمبولینس آئی اور بندہ لے کے نکل گئی۔
क्यों ये ना देखें जो मेरी आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे मोहम्मद सुहेल साहब हैं ये चौधरी साहब, वो जो नहीं मोहम्मद नहीं सुहेल नहीं है आजकल, बंदा, हाँ जी आज वही वही आज वही आ गया था वहां पर यूट्यूब पे। आजकल सुहेल साहब भी सबसे आगे हैं। वो मेरे साथ भी एक दो दफा बात हुई है। बात असल में ये है कि आप लोगों को ये पता होगा कि बेसिकली जमात जो है ये रन कैसे करती है। मैं आपको बताऊं अपनी स्टोरी कि मैंने जब ये जमात छोड़ी तो 2004 में मैं कनाडा आया और फरूक भाई 5-6 में मेरी इनसे बात शुरू हो गई कि ये कल्ट है, और 6-7 तक तकरीबन मैं ऑलमोस्ट यू कैन से कि मैं छोड़ चुका था इनको। 11-12 में जाके ये अंसर साहब जो हैं वो एक उधर है मुरब्बी इनका बेचारा, उनसे मेरी बात हुई। वो भी मैंने खुद कॉल किया, मैंने सोचा कि अंसर उनसे रजा, बात कर। हाँ जी हाँ जी हाँ अंसर जी रजा ना, हाँ जी हाँ। जी अंसर रजा से बात हुई, वो मैंने ही कॉल किया। तो मैंने सोचा कि इधर उधर बात करने के बजाय, वो मैं उसको जानता था पर्सनली भी, मैं उसको मिला था कई दफ़ा। ये जो अमीर कनाडा है इनका मलक लाल खां और एक दो दूसरे बंदे, हम सेम ही ऑफिस में काम करते थे सारे। तो ये अंसर रजा से मैंने सोचा कि दाएं बाएं सवाल पूछने से, ये मुझे ना उस वक्त पता चला जब ये टोरंटो में एक लोकल रेडियो था तो वहाँ एज ए जमात का स्पोक पर्सन ये बात करता था। तो मैं इसलिए इसको कॉल किया। ये 2000 आई थिंक 11 या 12 की बात है। तो जब इसने ये कहा कि जो मिर्जा साहब हैं वो नबी हैं, तो मैंने फिर इसको बोला कि जो नहीं मानता जी वो काफिर है। मैंने कहा मैं तो सारी उम्र कहता रहा कि कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहना चाहिए, और आप कहते हैं सारे ही काफिर हैं सिवाय ये 4 जो अहमदी लोग हैं इनके। तो जब ये इनके सवालों जो मेरे साथ हुए तो मैंने इसको कहा कि मैंने जमात छोड़ दी, जुम्मे का दिन था, मैंने कहा जाके ऐलान कर दें। उसके बाद मैं ये मिर्जा मसरूर आया इधर कैलगरी में, तो मैं इसको मिला भी नहीं था कि जो इख्तिमामी दुआ होती है जहाँ बड़े बेचारे ये कादियानी मलंग दौड़ दौड़ के जाते हैं कि लो जी बरकत ले लें, तो मैं ना गया। तो मेरे कोई अजीज रिश्तेदार थे, तो एक अजीज था हमारा बूढ़ा सा, वो रोना शुरू कर दिया उसने, देखो जी अल्लाह का खलीफा आया हुआ। मैं क्या दफा कर पड़ा। एनीवे फिर मैंने 12 के बाद कई साल मैं सोचता रहा कि यार मैं सोशल मीडिया पे आऊं कि ना आऊं। मेरा राबता था AK शेख साहब के साथ, उनसे कई दफ़ा प्राइवेट में बात होती थी, उनसे मैं इंफॉर्मेशन लेता, कभी कभी वैसे ही। अच्छा, अब 19 में आके मैंने आई थिंक 18 या 19 में आके मैंने ज़ैतून FM पे पहला प्रोग्राम किया लाइव। मेरा बताने का मकसद ये है कि मुझे इतने साल लग गए खुल के सामने आने में। तो ये जो आप लोगों को पूछते हैं ना कादियानी मलंगों को कि भाई आप जमात की तरफ से आए हैं, उनका आके बोलना ही बहुत बड़ा दरिया अबूर करना है। ये आप जो लोग जमात में नहीं है उनको नहीं पता। जो जमात में हैं, देखें मुझे AK शेख साहब ने एक दफा कहा, मुझे कहने लगे प्राइवेट में कि यार वो एक है शायद नासिर अपना फरूक भाई आपको पता हो, एक वैंस नाम का नासर वैंस, नासर वैंस कमेंट कीबोर्ड मुजाहिद। हाँ, मुझे शेख साहब ने एक दफा प्राइवेट में बात हो रही थी, कहने लगे यार ये जो नासिर वैंस है ना बहुत बदतमीज बंदा है, कमेंट्स बहुत ये मेरे खिलाफ करता है उल्टे सीधे, तो इसका को थोड़ा बहुत जवाब देना चाहिए, मैं तो बिजी होता हूँ। इस तरह की बात हुई। तो मैंने किसी और बंदे को कहा कि इसके कमेंट्स जो हैं उसका जवाब दें, और वो मेरा कोई दोस्त था। चले एनीवे मैं खुद जाहिर ना हुआ कि मेरे अपने रिश्ते और बीवी और बच्चे और माँ। अब मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि अगर मुझे ये जाल तोड़ते हुए इतने साल लग गए, तो मैं सहेल को कहूँ कि सामने आओ, हक की बात करो, दफा करो इस जमात को। इन कादियानी मलंग मलंगनियों की जो मजबूरी है आप लोग नहीं समझते। मैं जो इस तरह इस जमात ने मुझे डसा और जलील किया, मुझे इतना टाइम लग गया सामने आने में ओपन।
تو AK शेख साहब ने मुझे बोला भी, लेकिन मैंने खुद कमेंट इसलिए ना किया कि मेरा पता ना चल जाए, जमात में मेरी शिकायत ना हो जाए, मरबी शरबी मुझे पकड़ ना लें। तो अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जो आप लोगों को ये समझने में थोड़ा सा आसानी हो कि आमदी बेचारे किस हद तक फंसे हुए हैं। तो अगर कोई आमदी आईडी बदल के आता है तो मैं समझता हूँ वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा दलेर है। कम अज कम वो बोलता रहा है, कम अज कम वो मीडिया पे बात तो कर रहे हैं। और बाज दफा आप उससे पूछते हैं कोई मैटर तो वो उस पर अपनी राय भी दे देता है, जो कि बहुत लिमिटेड ऐसा केसेस हैं जहां वो कहता है कि हाँ यार आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ। जो आमदी ये कह देता है आगे से आपको कि हाँ इस मामले में आप ठीक हैं, जमात का मौक़िफ़ मैं समझता हूँ किसी हद तक कमजोर है या गलत है, वो उसकी स्टेटमेंट यकीन करें ऐसे ही है जैसे ये ऐलान कर दे कि 9/11 का अटैक मैंने किया है। ऑनेस्टली आप इन लोगों की मजबूरियां समझें, आप इनको सीधा सीधा ये ना कहें कि ये मसलन बदकार हैं या डरपोक हैं या इनको हक नजर नहीं आता था। आप इन लोगों की मजबूरियां समझें, इनके लिए दुआ करें। मैं तो कई दफा ये कहता हूं कि ये पैरालाइज्ड वो जो होती है ना, वो वेंटिलेटर पे बंदा या व्हील चेयर पे, वो अपना दफा नहीं कर सकता। जो महजब दुनिया होती है या डॉक्टर होते हैं वो दफा करते हैं वेंटिलेटर पे पड़े हुए मरीज की बीमारी जो है उसको बचाने के लिए। वो खुद तो कर ही नहीं सकता, ना वो नाली लगा सकता है, ना वो ड्रिप लगा सकता है, कुछ भी नहीं, वो तो लाश है। कादियानी मलंगड़ियां, अल्लाह जानता है रिश्तों की मजबूरी, अखराज के जूते, इनकी अपनी मजबूरियां इस कदर ज्यादा हैं कि ये लोग वेंटिलेटर पे हैं, ये लोग व्हील चेयर पे हैं। इनको अगर बचाना है तो आप लोगों ने बचाना है, अल्लाह जानता है। मैं सब कुछ समझने के बावजूद इतनी देर तक हिम्मत नहीं हुई। वजह, माँ भी इस कल्ट में, भाई भी इस कल्ट में, बहन भी इस कल्ट में, बीवी इसमें, बच्चे इसमें, सारे रिश्तेदार इसमें। बताएं जरा, ये जाल तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये वेंटिलेटर पे लोग पड़े हुए हैं, जो आप किसी को हला हलू के जान डाल देते हैं, ये आपकी हिम्मत है। आप इनकी मजबूरियों को समझें। और दूसरी बात, इससे आगे मैं आपको मिलती जुलती सुनाऊं कि मिसाल के तौर पे एक कादियानी मलंग को समझ आ गई है, चलें वो तो मिसाल छोड़ें, इन रियलिटी बात करते हैं जो मेरे साथ हुआ। आवाज आ रही है दोस्तों? जी आ रही है कोई आवाज आ रही है कि अकेला ही मैं बोली जाना? अच्छा, बात ये है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर करता हूँ। देखें, मैं बैक होम में भी अपने जो इर्द गिर्द थे रिश्तेदार, बहन भाई, कजन वगैरह, उनमें मेरा उठना बैठना ठीक ही था, सारे इज्जत करते थे और मैं कोई तन्हाई पसंद नहीं था। मैं इनको उहदेदार था, इधर आके भी दोस्तों में फिरना, दोस्त बनाना, गपशप लगाना, ठीक है जी। वहाँ पे बैक होम में भी स्कूल था मेरा, वहाँ भी मेरा पब्लिक जो तलक था, आमदियों से भी था, दूसरे लोगों से भी था, इधर आके भी था। और मेरी जो हैसियत थी माली तौर पे या इल्मी तौर पे, वो भी जो अपने मेरे इर्द गिर्द के लोग थे आमदी, उनके हिसाब से ठीक ही थी। जब मैंने ये कल्ट छोड़ा तो हत्ता के बहन भाई सभी ने फोन बंद कर दिए। अब अगर मेरा इतना बड़ा सोशल बाइकाट हुआ, जो एक बंदा कनाडा में रहता है, जो बंदा किसी से कुछ मांगता नहीं है, जिसने हर किसी को थोड़ा बहुत देना ही देना, लेना कुछ नहीं है, जो बंदा किसी पे डिपेंड नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एसएचओ साहब, सॉरी माजरत चाहता हूँ, आपको कत्ता कलामी कर रहा हूँ। फारूक भाई, ये नीचे आया है एक ये क्या कहते हैं, एक नोटिफिकेशन आई हुई है कि हेल्प विद माय गोल, हेल्प मी अचीव माय फर्स्ट गोल एंड आई विल परफॉर्म फॉर यू। तो ये मुझे नहीं पता, शायद आपने जान के किया है, अनजाने में किया है, तो आप प्लीज़ ये देख लें कि अगर जान के किया फिर तो ठीक है, अगर अनजाने में हुआ है तो ये हटा दें, क्योंकि कादियानी ये समझेंगे कि यहाँ पे गिफ्टिंग के लिए या चंदे के लिए या पैसे के लिए बैठे हुए हैं।
تو یہ میرے ادھر خیال ہے میں یار کہاں پہ ہوا ہے باقی آپ میں نیا سمجھ نیا نہیں نہیں او نہیں رہنے دیں، یہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹک ٹاک والے ان کو لائیو ابھی انہیں پتہ نہیں کیسے لگانی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں جانے دیں کدھر اس آ رہا کو، ہے کوئی مجھے بتا مسئلہ دیں، نہیں میں ہے۔ اس کو ختم کروں، میں نہیں نیا نیا نہیں آیا ہوں، نہیں اس پہ نہیں فاروق بھائی رہنے دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں رونگ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، میں نے کہا میرا فرض ہے آپ کو بتا دوں، جزاک اللہ، کیونکہ ہوتا ہے نا کچھ پپو لوگ بڑی مہربانی ویسے یار، اپنا جی آپ نے بتا دیا، چلو میری نوٹس میں آ گیا۔ جی جی جزاک اللہ۔ اس طرح کی چیزوں پہ تو آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کسی بھائی کا کوئی وہ نہ ہو جائے، تو پپو یہ جو سامنے لگا ہوا ہے اس پہ بھی بات کرو یار، یہ کب کرنی ہے بات؟ ادھر بھی کوئی فرمائیں ذرا، میری کان ترس گئے ہیں آپ کے منہ سے کوئی جملہ سننے کو، کوئی آپ نے قادیانیوں کے خلاف بھی بولا ہو۔ آپ کا میرا ٹاکرا جہاں بھی ہوا ہے نا، آپ کی تلوار میری طرف ہی ہوتی ہے جی، یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ دیکھیں میں نے آپ پتہ نہیں کیوں آپ پرسنل لے گئے اس کو، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اگر تو آپ کا یعنی کہ تو کہیں اس نہ چیز کہیں کو آپ کے دفع دل میں کرو، کوئی اس ایسی کو چیز گولی ہے مارو، یہ وہ ہو گئی، میں نے سن لیا، جی میں جی اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے خود نہیں ابھی سمجھ آ رہی جی کدھر سے ریموو کروں۔ آپ ادھر جی فرماؤ، آپ یہ جو میں سامنے لکھا ہے نا یہ فرماؤ، میں اس کو تب تک اگر اچھا موڈریٹر اس کو نہیں کر نہیں سکتے میرے ہیں بھائی، ختم تو اچھا کر دیں۔ ظاہر ہے یار یہ تو ہارے ہوئے ہیں یار، ہارے ہوئے لوگوں سے بندہ کیا بحث کرے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، آئی مین وہ یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے، پہلے چیلنج کیا کسی بھی بھائی نے کیا، اب بعد میں جب چیلنج ہار کے تو ان میں شرم ہو تو پیسے دے دیں، لیکن وہ تو بے شرم ہیں ہی ہیں، لیکن میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، ہم بھی جو 3 مہینوں سے الاپ کیا کہتے ہیں لاپ رہے ہیں، تو ہم بھی اپنی ویسے اللہ معاف کرے چھڑ دو یار، بڈھا بندہ ہے اس کی جان، اس نے کہہ دیا ہے، کون مانتا ہے اپنی غلطی، لیکن وہ بڑے نا بے شرم ہے، معاف لیکن کر ہم بھی دیو، جو ہے نا چھاڑ دیو، تھوڑے بہت اللہ چھوڑ دو، معاف کرے آپ۔ غریب ہیں بیچارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اینٹی احمدیہ کمپین چلا رہے ہو، ٹھیک ہو گیا پپو، اسی لیے اس دن کال سے اتارا تھا میرے بھائی نے، پھر آپ کو دکھ لگا تھا، تو میں 1000 دفعہ کو بتا بھائی چکا ہوں کہ نا میرے میری بھائی براڈ پہ یا میری جی جی سٹریموں پہ یہ کام نہ کیا کرو نہیں کہ نہیں آ کے نا مسلمانوں کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ دینا اور ان کو یار استادگی شروع کر مسلمانوں کی دینا۔ ٹانگ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں خود مسلمان ہوں، میں خود بھی مسلمان ہوں اچھا الحمدللہ۔ فروغ بھائی یہ دیکھیں، یہ اس کی عقل ہے یا اس کا نالج ہے یا جو بھی اس کا ذہن ہے، یار ہم یہاں یار پہ اس کیا کو نا 600 پپو کو موضوع نہ بناؤ یار، معافی دیو انہوں میں، اس نہیں پپو کو معافی، موضوع نہ بناؤ بیچارے کو۔ بکر اس کو بھائی ملنگ بات ہے، اس چھوڑ کو دیں، ویسے ہی معاف اس کیا پہ ہو۔ بات نہیں کرنی، جو موضوع لگا اس پہ بات کرے، چھوڑ دے اس ہاں کو، لگے رہنے دیں۔ چھڈو اگنور نہیں کرو نہیں یار، اسی آگے ٹرو۔ ہم نے صرف اسی پپو کو صاحب موضوع بڑی بنانا ہے، پپو کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو چھوڑیں، اس کو پپو کو کیا بات کرنی ہے، اس کا دماغ کی سوچ ہی اتنی ہے۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہاں پہ بھی جو بات کی ہے نا کہ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے یہ 600 یورو کا، 600 یورو کا جو ہم نے ان سے مطالبہ رکھا ہوا وہ صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ معافی مانگ لے، بات ختم ہو جائے گی، نہیں چاہیے ہمیں 600 یورو۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اتنے بڑے مطلب مناظر اسلام ہے وہ، اور ہمارے سروں کا وہ تاج ہے، اس کے اوپر اتنا بےہودہ اور واحیات الزام لگایا ہے انہوں نے، مرزائیوں نے، تو اس کو کلیئر کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پپو ملک کی ہے یا میری ہے یا فاروق بھائی کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ ان سے دفع کروائیں گے، ان سے معافی منگوائیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، ان سے معافی منگوائیں گے۔ تو یہ 600 یورو کا مسئلہ نہیں ہے کہ 600 یورو ہم نے ان سے لینے، ہم نے اس الزام کو ان کے منہ میں ٹھونسنا ہے، واپس ان کے الفاظ ان کے منہ میں ٹھونسنے ہیں، جیسے وہ عمر بھائی نے بھی کہا تھا نا، وہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اس کا گزارا جو ہے وہ کفن چوری پہ ہے، مطلب کفن پہ یہ گزارا کرتا ہے، تو وہ ثناء اللہ صاحب نے بھی وہ الفاظ جو ہیں مرزا صاحب کے منہ میں واپس دلوائے تھے، تو یہی کام ہم نے کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے، 600 کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے جی۔ بالکل بالکل، میں نے لائیو میں ان سے یہی پوچھا تھا اپنا کہ ان کا کرنا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے بالکل کہ پہلے بھی مدرسے کی لیٹرینوں پہ پیسے لگے ہیں، وہیں لگا دیں گے، بورڈ بھی لگائیں گے ان کے نام کا، دنیا جائے گی آئے گی تو جناب ان کو ثواب ملے گا۔ ہاں جی ثواب سمجھے نا، لگا دے دیں چپ کر کے، ٹینشن نہ لیں۔ اچھا بات یہ ہے یار، اچھا نا پھر جب مجھے گھسیٹ لیا جاتا ہے کسی ایشو میں تو میں پھر کیا کروں، مجبوری بن جاتی ہے۔ پپو میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میری کسی بھی براڈ اور سٹریم کے اوپر آ کے کسی بھی مسلمان کی ٹانگ کھچائی آپ نے نہیں کرنی ہے، اچھی نیت ہو یا بری ہو۔ 2 3 4 دفعہ میں نے آپ کو اچھی نیت اور حسن سلوک کے تحت اگنور کیا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے آپ کرتے ہو یہ جان بوجھ کے، ٹھیک ہے؟ حسن زن کتنی بار رکھا جائے، کوئی جگہ ہوتی ہے، اپنوں کی اصلاح بھی کرنی ہے تو کوئی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کا طریقہ انتہائی غلط ہے، اور میں آپ کو کھلا کہہ رہا ہوں، اس کی کلپ ریکارڈ کرو، جہاں مرضی لگانی ہے لگاؤ، جو تماشا کرنا ہے کرو۔ ہاں جی میں ڈر گیا، آپ پلانٹ ارتھ کے اوپر اکیلے مجاہد ہیں، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں آپ سے ڈر گیا ہوں، میں نے آپ کو کال سے نیچے اتار دیا ہے، اب غیرت سے نا تشریف لے جائیں،
تو دوبارہ مجھے نظر نہیں آنا آپ نے میری کسی بھی براڈ کے اوپر، پھر نہ کہنا کہ کیا ہوا تھا. بس آپ کے منہ کے الفاظ میں نے، کیونکہ میں ان تماشوں کا حامی نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے، آپس میں یہ تماشے کیے جائیں. اس دن بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کے جو پیر و مرشد صاحب ہیں، یہ ساری ان کا زور ہی دن رات اس چیز کے اوپر ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے کافروں کے ساتھ اور ان کی توپوں کا رخ ہے مسلمانوں کی طرف. اپنے انیاں ٹنگا کھچو، اپنے انیاں غلطیاں کڈو تے اپنے انیاں جناب نا وہ ہر جگہ تے جا کے انہوں نے ذلیل کرو کہ تواڈے تے انجے تے اونجے تے. اور جب کہا جائے جی قادیانیوں کے بارے میں بولے، او کیا بولنا جی، پرسیکیوٹڈ ہیں بیچارے، پہلے ہی مظلوم ہیں. تو ہیں جب ہیں جی جھوٹے تو کیا بات کرنی. تو بھائی ہم بھی اگر جھوٹے ہیں تو پھر ہمارے بارے میں بھی بات کرنی چھوڑ دو نا. ساڈے وڈیرے بھی سارے جھوٹے نے تو بات ہی مت کرو. جیسے ان کو اگنور کر رہے ہو ہمیں بھی اگنور کرو، اگے ودو کو پازیٹیو کام کرو، اللہ اللہ کرو. بس یہ آخری دفعہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اللہ دے والے، بس چلے جاؤ یار، چلے جاؤ. میں ان چیزوں کا متحمل نہیں ہوں، میرے سے اتنا فضول ٹائم نہیں ضائع ہوتا. جی ہاں جی، جتنے بھی دوست موجود ہیں جی، یہ سامنے ٹاپک لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے لائیو سٹریم کی ہے، بڑی کامیاب رہی ہے، زبردست. کوئی جناب قادیانی مرزیہ کے جواب نہیں دے سکا اس چیز کے اوپر کہ کیوں اتنے بڑے مسلمانوں کے ہیرو کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا. معافی مانگو بے شرمو. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہم تاریخ کا حصہ بننے دیں گے اس کو چپ کر کے؟ معافی مانگو اس کے اوپر آ کے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ دفاع کرو. احمد نذیر صاحب نے کہا تو ہے کہ یار نہیں چاہیے تمہارے 600 یورو، تم معافی مانگ لو، بات ختم کرو یا حوالہ دے دو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ یار یہ اپنی تاریخ لکھتے چلے جائیں، اپنی طرف سے لکھی چلے جائیں، تماشے کیے جائیں کہ جی کسی نے کوئی بات کی ہو نہ کی ہو، اپنی طرف سے لکھی جائیں اور ہم اس پہ کان بند کر کے بیٹھے رہیں. جی آپ فرمائیں کہ کون سے دوست کیا بات کریں گے؟ اچھا ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ ایک ملنگ آیا تھا بات کرنے کے لیے، لیکن پیچھے سے کال آ گئی تو اس کو واپس بلا لیا گیا. اس نے ہمت کی تھی کچھ بات کرنے کے لیے لیکن نہیں کرنے دی اس کو. اچھا فروغ بھائی 1-2 منٹ میں اور بات کر لوں، میں نے 10 منٹ تو پہلے لے لیے ہیں. جی چوہے صاحب کریں بات. کریں بھائی، کریں چودھری صاحب کریں. اچھا میں مجبوری بتا رہا تھا ان لوگوں کی کہ حق دیکھنے کے بعد جو ان کی مجبوری ہے میں اس پہ بات کر رہا تھا. دیکھیں اگر کسی قادیانی ملنگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کلٹ ہے، ان کا جو بھی بیعتیں ہیں یا ان کا جو سسٹم ہے یا ان کا جو عقیدہ ہے سارا غلط ہے، تو آپ یقین کریں وہ ڈرتا ہوا اس لیے بات نہیں کرتا کہ اکثریت ان میں جاہل ہے. یہ طنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اگر وہ بیوی سے بات کرتا ہے تو وہ اس قدر برین واشڈ ہوتی ہے ملنگنی کہ وہ بات ہی نہیں سنتی. اگر پہلی اس کو سمجھانا بڑا محل جو ہے وہ پہاڑ کراس کرنا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے، اگر اس قادیانی ملنگ کی بچیوں کی شادی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ میں چھوڑ جاؤں تو جو ملنگ جن کے ساتھ میں نے شادی کی ہوئی ہے بچیاں شام کو گھر آ جائیں. ٹھیک ہے، بیوی ہو سکتا ہے وہ کہے کہ مجھے چھوڑ دو، نہیں جماعت کو ماننا، تو بیوی اب جو ہے وہ قادیانی ملنگنی، اس کی اپنی ماں ملنگنی ہے. وہ کہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑوں، اپنے بھائی چھوڑوں، اپنی بھابیاں چھوڑوں، اپنے بھانجے چھوڑوں، کیا کروں؟ یہ یقین کریں ایک ایسے شکنجے میں یہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بچانا ایک تو معجزہ ہوگا، اور دوسرا جیسے وہ ندا والا معاملہ آیا اس سے بے شمار لوگوں کی آنکھیں کھلی، تھوڑا بہت حوصلہ آیا سیدھا کسی کو تبلیغ کرنے کا. ان کو قرآن حدیث کا نہیں پتا. اگر کسی ملنگ نے ملنگنی کو بتایا ہو کہ دیکھو یہ اتنا جو گندا کردار ہے یہ نیک لوگوں کا نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ملنگنی نے بات سنی ہو. قرآن حدیث کا تو حوالہ دینے فضول ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کا. تو اس طرح کا ندا والا جس طرح معاملہ ہے یا اور کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ قادیانی ملنگنیوں کی اس کلٹ سے جان چھوٹ جائے. ادروائز یہ لوگ اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکتے. ان کی مجبوریاں یا تو ایکس قادیانی سمجھتے ہیں یا آپ لوگ سمجھتے ہیں جو ڈیلی یہ باتیں سنتے ہیں، یا قادیانی بیچارے خود سمجھتے ہیں. جی فروغ بھائی آپ دوست کریں، میں نے ویسے کافی ٹائم لے لیا. نہیں چودھری صاحب آپ نے خیر فاروق بھائی تھوڑی سی مجھے بھی اجازت دیجیے، گو کہ آف دا ٹاپک ہے لیکن ریلیونٹ ہو گئی ہے کیونکہ جو چودھری صاحب نے بات کی ہے نا. چودھری صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں نا کہ ایک کسی بھی احمدی فیملی میں کسی مسلمانوں کے خلاف جس انداز سے نفرت ڈالی جاتی ہے اور جس انداز سے اسلام کے خلاف نفرت ڈالی جاتی ہے کہ
कौन से इस्लाम की बात करते हो, इस इस्लाम की बात करते हो, इस इस्लाम की बात करते हो। यानी वो जो है ना बचपन से इस तरह की फीडिंग की जाती है अहमदी बच्चों के दिलों में कि वो इस्लाम को की तरफ जाने की भी जो है ना सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उनको ये सिखाया जाता है कि आप जो हैं वो तो निजात याफ्ता हैं। तो ये इसकी नतीजे में क्या हो रहा है, आपको अगर आपको पता हो, सबसे ज़्यादा इस्लाम, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में से लोग निकल के एथियज़म की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अहमदियों में से ज़्यादा तादाद है जो अहमदियत छोड़ते हैं तो वो एथियज़म की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस्लाम की तरफ तो वो उन्होंने आना नहीं। इस्लाम के ख़िलाफ़ उनको इतनी नफ़रतें डाल दी होती हैं कि उनकी नज़र में इस्लाम वैसे ही गलत होता है। यहाँ तक कि आपको पता है कि नहीं पता, मियाँ 49 की लाइव पे मैं गया था तो मियाँ 49 ने भी इस तरह की बात की थी, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं ऐसे मज़हब से जो है ना दूर ही रहूँ तो ज़्यादा बेटर है। और ये बात अक्सर अहमदी करते हुए आपको नज़र आएंगे कि जी फिर तो ऐसे मज़हब से मुझे ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बस मैंने नुक्ता थोड़ा सा बयान करना था। इसमें सवाल तो कोई नहीं है, ये तो आपने जो देखा जो सुना आप वो बयान कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने ये चीज़ महसूस की है कि नहीं महसूस की, बस आप इसके हाँ बता दें कि हाँ ठीक है। हाँ, देखें फरूक भाई हैं इधर प्रेजेंट। यस सर। हाँ जी, फरूक भाई इजाजत है, हम आपस में बात कर सकते हैं, कोई और मुद्दे पे करनी है तो आप दोस्त करें। नहीं करें, मैंने आज तो मैंने ओपन इस पे कहा है कि ये लगा हुआ है, इसके रेलिवेंट इर्द गिर्द जो भी आपको मुनासिब लगती है बात, आप दोस्त माइक खोल के एक दूसरे के साथ तरतीब से चलते चले जाएं, कोई इशू ही नहीं है। हाँ, बात ये है, ये जो अभी दोस्त कह रहे हैं ना कि ये जो आम कादियानी मलंग मलंगड़ियाँ जहाँ भी आपको नजर आएगा वो कहेंगे कि ये इस्लाम है, इस इस्लाम से तो कुफर बेहतर है। ये आम आपको सवाल मिलते हैं, ठीक है। उसकी मेन रीजंस ये है कि जिस तरह एक बाज बंदे भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बीबी ही होती हैं, लेकिन बीबियां बाज दफा, मैं इसलिए कि इजी होगा आपको समझना, कि अगर एक करदार की बाद बीबी हो ना, औरत हो, तो वो अपने बच्चों को उनका ब्रेन वॉश करती है, उनको बताती है कि सारा ही गांव बदमाश है, सिर्फ वो जो अंकल उसका यार होता है ना उसके बारे में वो कहती है कि वो हाजी है। वो बच्चे किसी की नहीं सुनते, उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ वो अंकल हाजी होता है, नेक होता है, और या अपनी माँ नेक होती है, बाकी सारा गांव उनके नजदीक बदमाश होता है, उन बच्चों के नजदीक जालम बदमाश चोर, वो किसी की नहीं सुनते। यही हाल इस जमात का है। इनको 3 नस्लें हो गई हैं, पट्टी पढ़ाई गई है कि 72 दोज की एक जनती, वो बदतरीन मखलूक होंगे, वो सुअर होंगे, और उलमा और मौलवी ये दूर करने का तरीका है। मौलवी को आप किसी मरब्बी को ये कहें, को आप ये कह दें कि मौलवी साहब मेरी बात सुनो, ये जो आपने सवाल किया इसका ये जवाब है, वो फौरन कहेगा नो 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 नो, मुझे मौलवी ना कहना। अच्छा आप कौन हो? नहीं नहीं मैं आमदी हूँ, या मैं, वो कहेगा मरब्बी हूँ, मुझे मौलवी ना कहना। क्यों? मौलवी का लफज इस कदर बदनाम किया है कि आमदियों के नजदीक मौलवी एक गाली है। बंदा पूछे जो मरब्बी है, मौलवी नमाज पढ़ाता है, तो मरब्बी भी आमदियों को नमाज पढ़ाता है, कौन सा वो दिल के ऑपरेशन कर रहा होता है? मरब्बी काबिल कबूल लफज है, मौलवी गाली बना दी है। उलमा बदतरीन मखलूक हैं, जब उलमा की बात होती है कादियानी मलंग समझते हैं उलमा से मुराद सिर्फ मुसलमानों के उलमा हैं, जो अपने मरब्बी हैं वो साइड पे कर लेता है, जो उनका अस्सलाम करदार वालेकुम। सामने आया। ऐसे साहब इस पे थोड़ा सा लास्ट संडे जो है ना, मैं और ए के शेख साहब इनके एक स्टॉल पर गए, यहाँ पे आए हुए हैं ना ए के शेख साहब, तो एक बातें कर रहे थे कि अफ़गानी आया, मिर्ज़ा की तस्वीर की तरफ इशारा करके उसको पूछा कि इज़ ही मौलाना तो उसका मुंह बिल्कुल जो है ना ख़राब हो गया मुरब्बी का, कहते नो 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 ही इज़ नॉट मौलाना, ही इज़ नॉट मौलाना, फिर उसको आगे एक्सप्लेन करने लगा
चले आप जारी रखें। हाँ, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो बच्चे थोड़े से जवान होते हैं ना, चलें इसको वाइंड अप करते हैं इस बात को, तो उनको फिर पता चलता है कि गांव सारा ठीक था, बेसिकली माँ ही गलत थी या वो अंकल बदमाश था जिसको हम सारी उम्र 15 साल की उम्र तक नेक समझते रहे। बैने ही ये जमात अहमदिया का हाल है। मैं अपनी मिसाल दूं, हम कभी उलमा के पास बैठे नहीं थे, मुसलमानों के पास, हमने उनका मौकफ आज तक सुना ना जाना। आज अगर कोई मुझसे पूछे तो यकीन करें उस अंकल की तरह मैं ये दावे से कहता हूँ, कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, ये बद करदार और सबसे बदमाश जो जमात है ये है। लेकिन जब तक मैं इस कल्ट में था, मैं सारे मुसलमानों को वही समझता था जो ये बताते थे, और इनको मैं वो अंकल की तरह हाजी नेक समझता था। तो आप जब ये सवाल करते हैं ना, इनको समझाया गया है, इनके दिमागों में डाला गया है कि मौलवी पैड़ा, सारे मुसलमान, और नूर का जो दरिया है वो मिर्जा मसरूर की टांगों के नजदीक है या उसकी गाड़ी के टायरों के नीचे है, वहां चंबड़ जो। इनको मिर्जा मसरूर के अलावा कुल दुनिया अंधेर और झूठ और फसाद नजर आ रहा है, जिस तरह उन बच्चों को उस बदमाश अंकल के अलावा सारा गांव बदमाश नजर आता है। तो इनको समझ आ रही है, ये समझ जाएंगे बड़ी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे आपकी बातों से लगा जैसे कि आप एक्स कादियानी हैं, ऐसा ही है? किस बात हाँ जी, से ऐसा लगा ही है जी, आपको? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, मैं चंद क्वेश्चन कर सकता हूँ आप लोगों से, अगर आपको बुरा ना लगे। वैसे ये ब्रॉड का जो मकसद है वो तो कुछ और है, लेकिन हाँ, अगर बुरा ना फरूक लगे तो फरूक मैं एक भाई दो से चीज़ें पूछना। फरूक भाई से इजाजत ले लें तो क्वेश्चन कर लें जितने मर्जी। जी अपना नो वर्ड भाई, आपका अपना तारुफ करवाइएगा ज़रा। मेरा नाम अवैस है और मैं अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक़ है, बस यही है मेरा तारुफ। तो हम्म। तो जो टॉपिक लगा हुआ है इसके ऊपर कोई बात नहीं आपने करनी। टॉपिक लगा हुआ है मनाज़र इस्लाम पर गंदा इल्ज़ाम, कादियानी 600 यूरो हार गए। अब मैं इस पे क्या बात करूं, मुझे इसके ऊपर कोई वो है ही नहीं। यहाँ तो मैं कोई कुरान की बात आपसे पूछ सकता हूँ, वो सीखने के लिए आपसे सीख सकता हूँ। यहाँ थोड़ी सी मैं ये इनसे सिर्फ पूछना, अगर कोई एक्स कादियानी तो उससे चंद चीज़ें मैंने सिर्फ पूछनी है, वो भी बस अच्छा, नॉर्मल ये है। बड़ा अगर हमारे आप नहीं साथ एक हादसा हुआ है कि जब हम कुरान वाली स्ट्रीम का, एक मिनट म्यूट तो करें, आवाज़ रिपीट हो रही है। जब यार हम लगाते हैं कुरान वाली स्ट्रीम तो हमसे आके जमाती निज़ाम पे सवाल होने लग जाते हैं। जी फ़ारूक साहब वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लें। जब वो शुरू करता हूँ तो कहते हैं जी नहीं मिर्ज़ा की किताबें पढ़ें, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो 54 हफ्ते हो गए, 57 हफ्ते वो शुरू किया था यूट्यूब पे, तो दोस्तों ने कहा जी ये इम्पोर्टेंट है, हुण ए लाया है तो चलो जी हुण आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। यार मेरा मसला यही रहता है कि भाई टॉपिक जो लगा हुआ है ना उसके ऊपर कोई कुछ नहीं करना कराना, फिर हमने वो फजूल ही है, एम ही बैठे हैं लगा के। नहीं भाई, आपकी ब्रॉड है, आपका जो राइट है आप कह सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। अगर आपने लगाया एक टॉपिक तो आप मना कर सकते हैं सबको। यहाँ पे पर्सनल सब बातें कर रहे थे तो तभी मैंने बात की। अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है मनाज़र इस्लाम पर गंदा इल्ज़ाम। अब मैं इसके ऊपर क्या मतलब, मुझे खुद मैं ना ये मनाज़र मैंने देखा है ना मुझे पता है। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि उनकी किताबों पे बातें करना है तो मैं तो उनको मानता ही नहीं, तो उनकी किताबों पे बातें क्या करूँ मैं। जब मेरे पास कोई स्पेस हो किसी नबी की, मेरे पास स्पेस हो कोई ऐसी चीज़ों की, तो फिर ही मैं उनकी किताबों पे बातें करूँगा ना। बस सही है, मैं तो ये तो रहने दें, फिर क्या करना है, पूछ के भी क्या करना है। अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह करें, चले ठीक है, सही कह रहे हैं आप। चले सही है, अच्छा है। प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ सीखें सिखाएं, कुछ अच्छा काम करें, दफ़ा करें ये कादियानियत, ये सारा गंद है, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। आप प्यारे भाई आप अल्लाह का जिक्र खैर करें, और मेरे ख्याल से कोई ना कोई ज़रूर ब्रॉड लगी होगी और भी जहाँ पे कोई अच्छी अच्छी बातें चल रही होंगी, आप अपना वक्त वहाँ पे दें, बड़ा अच्छा होगा। जब वो बस है, बस इधर ही बात ख़त्म है, अभी काफिर है तो आगे बात ही नहीं करनी, आगे डिस्कशन हो ही नहीं सकती। फिर मेरे ख्याल में जो छोड़ के आया उससे भी कोई अगली सवाल जो आपका उसका मकसद ही फौत हो जाता है।
تھوڑی سی جگہ بنا دیں ذرا, نیچے سے سسٹر آئی ہیں شاید وہ جوائن کرنا چاہیں, آپ ذرا جگہ بنا دیں, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہاں جی, اور کوئی دوست کرے گا جناب ٹاپک پہ بات؟ کسی نے کرنی ہے تو مائک کھولیں. جی پتہ نہیں اس پہ بات ہوئی نہیں فاروق بھائی کہ جو انہوں نے جو دلیل پیش کی کہ انہوں نے شیخ دیدات صاحب نے حوالہ دیا ہے مرحوم نے کسی بائبل کا یا کیا, تو آگے کہتا ہے کہ انہوں نے تردید نہیں کی اس کی, اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا. اس قسم کی بھی باتیں جو ہے نا انہوں نے کی تھی. مطلب وہ ان کو یہ تو میسج مل گیا ہے نا کہ اس طرح بات وہ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, کسی کی طرف منسوب نہیں کریں گے بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے. تو اب جو ہے نا وہ ادھر آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا. صحیح تو حوالہ ابھی تک انہوں نے پیش نہیں کیا, ایسا اس ہی قسم کی صرف باتیں پیش کی ہیں. ایسا ہی یہ گندی عادت ان کو ایک ابو رفیع بھائی پڑی ہوئی ہے, ہر دوسرے شخص کی کلپیں نکالنا اور پہلے ویٹ کرنا کہ یہ فوت ہو جائے, جب وہ بیچارہ اپنی بات کرنے لائق خود نہ دنیا میں موجود رہے, پیچھے سے اس پہ گندے الزام لگانے شروع کر دینا, اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے اس پہ منسوب کر. یہ اس پورے کی شروعات ہوتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس حرکت سے اور ان دعووں سے, جب وہ نعوذ باللہ نا اللہ کے کلام میں اپنی بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں جی, ادھر اللہ کی یہ مراد تھی, بھائی آپ کو کس نے بتا دیا ہے اللہ کی وہاں پہ یہ مراد تھی یا وہ مراد تھی؟ جب اس طرح کے دعووں, یہاں سے یہ ساری گیم شروع ہوئی ہے, اور آج وہ پہنچتے پہنچتے اس میں مزید جناب ویریشن آتے ہوئے, تنوع آتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے بچے اپنے جو ہیں وہ وقف کیے ہوئے ہیں, پوری زندگی کے لیے اپنے بچے جماعت کو دے دیے ہیں, جماعت نے ان کا برین واش کیا ہے, اور اب وہ بچے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے ہیں رضی اللہ نام رکھ کے, اور اب وہ سیاپے پڑے ہوئے ہیں جناب, لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ کسی بھی عالم کی کلپ اٹھا لو, آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس میں 5 سیکنڈ کاٹ لو, سامنے فوٹو رکھو, پیچھے آڈیو چلاؤ, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, بات میں بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یار دیکھو قادیانی نا بڑی محنت کرتے ہیں, وہ ہر جگہ پہ جا کے نا اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب بس اگلی پچھلی میری 2 گھنٹے کی گفتگو چھوڑ دو کہ میں نے کس سینس میں کہا ہے, بس یہ اٹھاؤ, ویڈیو کا ٹائٹل رکھو, مخالف مولوی مان گیا صداقت مسیح موعود. قادیانی محنت کرتے ہیں, احمدی محنت کش ہوتے ہیں, احمدیوں کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا, جناب سچ منہ سے نکل گیا, یہ لگائیں اور تالیاں پیٹیں بیٹھ کے, شور شرابے کریں. اس قسم کے یار علم سے نہ بلد لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے, اس قسم کے غیرت کی کمی والے معاملات سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. ان لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں اور پھر ہمارے دوست کہتے ہیں جی یہ آپ کیا لگا کے بیٹھے ہیں. بھائی کیا کریں, بچہ گٹر میں گرا ہے تو کود کے ہی نکالنا ہے نا اس کو, مجبوری ہے, کر بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہاں لیکن ہم کوئی گالیاں نہیں دیتے, ہم کوئی بیٹھ کے یہاں پہ یہ نہیں ہے, ہمارا ایک معیار ہے, ہم بات کر رہے ہیں, دلیل سے ان سے جواب چاہ رہے ہیں, بھائی لے کے آئیں, ورنہ یہ ایسے تاریخ کا حصہ نہیں بننے دیں گے ہم کی جھوٹ کو, ان کی ڈرامے بازیوں کو, کہ آپ بیٹھ کے جناب الزام لگاتے رہے اپنی طرف سے, اور نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی گل, نہ کوئی بات, ایویں بس ہوائی باتیں. جی ہاں یہی بات 2 دن پہلے ایک براڈ پہ جو ہے نا ان کا ایک مربی مرزا کی صداقت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے جو کام کیا ہے دین کے لیے وہ اچھے 85 کتابوں میں موجود ہے, اور اس کی پاکیزہ زندگی کو دیکھنا ہے تو ڈاکٹر اسرار کا بیان دیکھ لیں. میں نے ان کو لکھا کہ ڈاکٹر اسرار نے ان پر لعنت بھی بھیجی ہے, وہ بھی تو پھر وہ بیان بھی کریں دیکھ نا. لیں. ہاں ڈنکے کے چوٹ پہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بھیجی ہے, تو اس کو بھی پھر دیکھیں. تو پھر مجھے انہوں نے جو ہے نا میوٹ کر دیا. تو اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ جو فوت ہو گیا شخص تو اس پر پھر وہ ڈال دیتے ہیں, وہ ڈاکٹر اسرار نے بڑی تعریف کی, تو ڈاکٹر اسرار نے پھر رجوع بھی کیا ہے اگر, تو وہ بھی پھر دیکھنا چاہیے, پیش کرنا چاہیے ان کو. نہیں جی, اس سے فائدہ کوئی نہیں نکلتا, ہم تو وہی چیز لائیں گے جس سے جماعت کو فائدہ پہنچتا ہے, واہ واہی ہوتی ہے, تالیاں بجتی ہیں جناب, پیچھے سے اور گرانٹ آتی ہے, احمدیوں کا پیسہ مزید حرام کرنے کے لیے ملتا ہے. ہم نے تو وہی کام کرنا ہے, اسی کو پھیلانا ہے سوشل میڈیا پہ, دجل اسی کو کہتے ہیں, اور دجل پھیلائی جاؤ, قبر میں بچھو جمع کیے جاؤ اور بڑے چلے جاؤ آگے. سوال تو کیونکہ دیکھیں حضرت مفتی سلسلہ فرما گئے ہیں, یہ جب چڑیل آئی تھی نا تو اس سے تھوڑی دیر بعد ہی یہ اگلی بات بھی ان کو آئی تھی کہ قبر میں انہیں 2 سوال, چندہ دیا تھا, تبلیغ کی تھی. اب بھائی ان لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے جن کے قبر کے سوال ہی بنیادی یہ ہیں کہ تبلیغ کی تھی اور چندہ دیا تھا. چندے کے معاملات کے اوپر تو چلو رونا دھونا ہو گیا, ہم کب سے ان کو سمجھا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی تبلیغ کرو نا, کرو, آپ سے قبر میں سوال ہونا ہے, آپ آؤ آ کے تبلیغ کرو, ادھر آ کے بتاؤ. جی احمد علی بھائی ویلکم.
अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा अच्छा आपका प्रोग्राम हो गया, मैंने सुना है। अच्छा फरूक भाई, वालेकुम एक और चीज़ है, अगर इनके पास मीर सलीम साहब के पास कोई दलील हो ना, अभी कोई भी हमारा साथी चला जाए ना, कहीं भी बैठे होंगे ब्राड के ऊपर, तो आप जाके यही कर लें कि जो आपने वो इल्ज़ाम लगाया उसका को हवाला दिया है, तो आगे से गालियाँ निकालते हैं गंदी गंदी। ये जवाब है इनकी जो बातें करते हैं, जब इन्होंने अवाम के सामने झूठ बोला, गालियाँ दे के जवाब हो जाएगा जी, हमने जवाब दे दिया उम्मत को। यही ना, यही तो हम कह रहे हैं, ये मेयार है जनाब। अच्छा, ये भी जो बात की जाती है, देखें अभी दोस्त ने बात की थी कि जब हैं ही काफिर हैं तो मजीद आगे क्या बात करनी। भाई ये अगर ये रूल रख लिया, हालांकि वो अपनी जगह ठीक है, दलील उसमें हम शक करके अगर दलील मांगे तो बिल्कुल है वो ठीक बात, हमारे बुजुर्गों ने लिखी हुई है, हम उसको ऑन करते हैं, मानते हैं। लेकिन आप अगले की नीयत पूछ लिया करें भाई, वो किस नीयत से कर रहा है। अगर तो हम इस नीयत से इनसे दलील मांग रहे हैं, भाई हमें कोई शक पड़ गया, भी पता नहीं नबी आने लगा था या आना है, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बात है इनके अपने लोगों को ही दिखाना है इनके मुंह से, बस ये है। हमसे अगर पर्सनली पूछेंगे तो मैं तो रत्ती बराबर कायल नहीं हूँ। मैं, आप कहें कहें ना कि अल्लाह की तरफ से अभी कोई अलिफ बे भी किसी के ऊपर आती जाती है कहीं से, इस सेंस में, जिस सेंस में ये करते हैं जी कि ये हुक्म नाज़िल हो गया तो वो हो गया, मैं तो कोई कायल नहीं हूँ इन चीज़ों का, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने तमाम कर दी ये नेमत। अब आप रोते रहें, चिल्लाते रहें, जो मर्जी है, हिदायत जब आ चुकी है तो उससे हिदायत आपने कुरान से हासिल करनी है। ये कोई बहाना नहीं है कि जी ये तो अल्लाह की बड़ी नेमत थी कि अल्लाह कलाम करता था तो मौलवियों ने बंद कर दिया। नहीं, मौलवियों ने नहीं बंद किया, अल्लाह ने खुद ही कहा है कि मेरा एक जो था पूरा प्लान वो हो गया ना, यहाँ तक हिदायत देनी थी, आगे आजमाना भी है तुम लोगों को कि नहीं। हर जगह उंगली पकड़ के चलाते रहना है। अल्लाह ताला ने दुनिया पे इतना भी एहसान फरमाया हुआ है बनी इसराइल पे कि एक एक वक्त में लातादाद दर्जनों नबी मौजूद रहे हैं इनके साथ, फिर भी देख लो उस कौम ने क्या किया है। खाक उन्होंने कोई नसीहत हासिल की है, आज पूरी दुनिया में गंद मचा रहे हैं। ठीक है, जो बचे खुचे उनके फिर रहे हैं, देख लो अंबिया को शहीद किया करते थे ये लोग। तो ये कोई म्यार ही नहीं है, ये जो भेज रहा है ना उसी को बेहतर पता है कि उसने कब भेजना है, किसको भेजना है, क्या करना है। हमने तो उसके हुक्म पे अमल करना है, जब उसने कह दिया बात खत्म। अब आप इल्हाम और फलान और इल्का के नाम के ऊपर, आप किसी भी नाम के ऊपर कोई भी दो नंबरी करके खत्म नबूत में से कोई चोर दरवाज़ा निकालना चाहेंगे तो सॉरी सर, आगे हम खड़े हैं, नहीं हम आपको ऐसा करने ही नहीं देंगे, ये दो नंबरियाँ नहीं चलेंगी जी। असल में फरूक भाई, ये जो भाई ने बात की है और आपने भी जिस तरह इशारा किया है ना कि उनको काफर, उनको करार दे दिया गया, तो बस बात खत्म। अब कुरान हदीस पे हम बात करें, अब कुरान हदीस पे हम बात तो करें, लेकिन ज़ाहिर मरज़ई जो है वो भी कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, बल्कि वो कहते हैं जी हम हकीकी मुसलमान हैं, असली मुसलमान है ही वही। तो अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि अगर अगर तो वो जैसे बहाई हैं, बहाउल्लाह ईरानी, उसने भी दावा नबूवत किया, लेकिन वो इस्लाम से खारिज हो गया, निकल गया, और वो खुद उसने अपना भी इकरार किया कि जी मेरा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। तो आप देख लें ब्रॉडो पे कोई भी उसको डिस्कस नहीं करता कि उसने खुद लानत मोल ले लिया, तो जाए दफा हो, हमारा उससे क्या तल्लक है। अब यहाँ पे हमारा तो मसला ये है कि हमारा तो शनाख्त का भी मसला है इनके साथ, क्योंकि उनका दावा है कि हकीकी मुसलमान वो है। दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ पे बराडे हम लगा के बैठे हुए हैं और सिर्फ हम बात करते हैं जी कुरान और हदीस पे, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफी मौजू पे भी बात कर रहे हैं, मसले मसाइल भी पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ही कोई इंसान, क्योंकि मर्ज़ई आप मुसलमान बन के ही बराडे लगा रहे हैं ना, कोई मतलब हमारा मुसलमान जो है वो गुमराह होकर अगर वो मर्ज़ई हो जाता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? क्या हम उसके जवाबदेह नहीं होंगे? तो इस हवाले से हमें ये बड़ा मतलब इसके ऊपर क्लियरली काम करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ कुरान और हदीस पे आपस में ही बात करते रहे और इस हवाले से कोई बात ही ना करें, ये मर्ज़इयत के हवाले से। अगर तो मर्ज़ई खुद खुद अपनी शनाख्त बता देते हैं और निकल जाते हैं इस्लाम से, फिर तो मसला खत्म हो जाता है। अब वो अंदर घुस बैठी हैं, तो कैसे छोड़ा जा सकता है इनको? जी बिल्कुल, आइडेंटिटी के ऊपर जब अटैक होगा, दुनिया का कोई भी शख्स है, उसका मज़हब से ताल्लुक ना भी हो, आप उसके घर पे चले जाएं, हाँ जी, अंदाज़ा करें ना। कल आमिर भाई ने शायद ये एग्जांपल बताई थी, ज़रा समझिएगा, ज़रा दोस्तों, ज़रा 2 मिनट बेशक छोड़ दें लाइक शेयर, ज़रा गौर करें बात की तरफ। कि मैं आता हूँ आपके घर के बाहर और आपके दरवाजे की बेल बजाता हूँ, आप बाहर निकलते हैं और मैं तारीफ़ें शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अबू बकर मीर साहब, आपसे बड़ा नेक इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप कहते हैं वाह भाई वाह। मैं कहता हूँ अबू बकर मीर साहब, आपसे बड़ा सखी इंसान मैंने नहीं देखा।
आप इस इलाके के बहुत बड़े आलम हैं, आपके जैसा दरिया दिल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप कहें वाह वाह वाह, पीछे से आपके बच्चे भी निकल आते हैं, वो कहते हैं वाह पापा ये कौन है, ये चाचू तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। 2 मिनट के बाद मैं कहना शुरू कर दूं कि नहीं जी मैं ही अबू बकर मीर हूँ। ये पता है आपको कितना गुस्सा आएगा अगले बंदे को इस चीज के ऊपर। ये हरकत की है मिर्जा साहब ने। हाँ जी मैं जी खिदमत करने लगा हूँ जी, पीछे पीछे हो जाए जी, मैं कामिल अतात नबी करने लगा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जी तारीफें की हैं, क्या किया है, तो फिर एंड में किया क्या है, एंड में कह दिया वो मोहम्मद मैं ही हूँ, आमदे सानी होनी थी, लाओ जी आया बैठा, चुको लाओ सांभो। ये मसला है सर, आइडेंटिटी का मसला है। इस पे किस तरह से उम्मत खामोश रह सकती है? करवा लो, होती है तो करवा लो भाई, चुप करा लो। पाकिस्तानियों ने तो नहीं बताया था जाके बाहर उधर दूसरे कंट्रीज में, इनके करतूत खुद ही जहाँ जहाँ खुलते हैं जाके, जब ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करते हैं तो लोगों को खुद ही एहसास होना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है उसके लिए कि मौलवी पाकिस्तान से जाके जनाब टिकट लेके गया है और उधर उनके कान में फूक मार के आया है कि जी मर्जियों के खिलाफ काम करो। ये अपने आप में इनका दजल खुलता चला जाता है जी। अच्छा फरूक भाई, इनकी अगर तहरीरात भी पढ़े ना तो अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तो शनाख्त का मसला ये रह गया जो मैंने अभी बयान किया और आपने भी उसके ऊपर माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू की। दूसरा जो हमारा इनके साथ मसला बन जाता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद को अहमद डिक्लेयर करता है। वो कहते हैं कि वो जो कुरान के अंदर बिशारत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो अहमद मैं हूँ। और फिर मिर्जा खुद मोहम्मद भी बनने की ट्राई करता है। वो कहते हैं कि ये जो इल्हाम है कुरान की जो आयत है उसको अपने ऊपर वो फिट करता है कि मेरा ही नाम मोहम्मद रखा गया है, मेरा ही नाम अहमद रखा गया है। अब फिर उनकी जो बाकी तहरीरें पढ़े ना तो वो कहता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहली बैसत थी उनकी, वो बवजह वसाइल के ना होने के वो मुकम्मल नहीं हो सकी, कामल नहीं हुई। अशाद का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और इसीलिए खुदा ने ये चाहा कि दूसरी बैसत में इसको कामल किया जाए, इसको मुकम्मल किया जाए, इसको अतम किया जाए। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो यहाँ पे साफ जो है वो अब माने ना माने लेकिन यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल कि वो पहली बैसत को ही खत्म कर रहे हैं। एक तो बैसत का धोखा दिया कि दूसरी बैसत होगी, और फिर जो ओरिजिनल जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका वो पूरा काम ही उन्होंने खत्म कर दिया है और अपनी नई बैसत जो इसकी हुई है उसको अब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी मिसाल जो दी है उसने उसको पहली रात के चांद जैसी दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल दी है उसने वो पहली रात के चांद की, और खुद अपनी तशबीह उसने दी है 14वीं रात के चांद की। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब यहाँ पे इंसान सोचे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोशनी है वो पहली रात के चांद की तरह है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 14वीं रात के चांद की तरह। तो यहाँ पे तो पूरा मसले उसने गड़बड़ कर दिया ना, यानी कि खुद उसने एक समझ लें कि फोटो कापी उसने तैयार की है इस्लाम की। इस्लाम के अपोजिट उसने एक मजहब जो है वो क्रिएट किया है और जितने भी करैक्टर्स हैं वो सारे इस्लाम से उसने लिए हैं, लेकिन अपना कट उसने अलग बना लिया है। तो भाई हम कहाँ जाएं? हम किसको जाके अपना रोना रोए और किसको कहें कि भाई हमारी हर चीज छीन रहे हैं, हमारे हर नाम छीन रहे हैं, पूरा हमारे करैक्टर्स जितने भी हैं वो सब छीन रहे हैं। तो हमने कहाँ जाना है भाई? जी 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 बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जी। और कोई दोस्त बात करना चाहे तो माइक खोल सकता है। मोहम्मद बूटा साहब भी मौजूद हैं जनाब, आपका क्या तारुफ है, आप कोई बात करना चाहेंगे? बूटा अच्छा भाई चले, कोई बात नहीं करता तो मैं एक बात कर दूं। जी जी करें। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि मीर जो लतीफ है ना, इसने कोशिश की है बीच में कुछ अपना ये बोझ जो है कम करने के लिए। जैसे अभी अबू राफी भाई भी बता रहे थे कि वो हवाला एक दे रहा है ऐसा ऐसा। उसमें मीर लतीफ ने किया क्या है कि वो जो एक किताब है ना, वो इसका हवाला अभी ब्रॉड अपना लाइव में भी दिया गया था अपने यूट्यूब चैनल पे भी, क्रूसिफिक्शन जो है किताब, उसके अंदर वो एक हाईलाइट करता है इबारत। तो उसमें अब वो जवाब जो है वो तो दिया गया है बाइबल के हवाले से, क्रिश्चियंस को जवाब दिया गया है, लेकिन उसमें जो उसका ओरिजिनल एक हाईलाइट किया है ना उसने पॉइंट, वो कहता है जी कि अगर यहाँ पे क्रिश्चियंस को जवाब दिया जा रहा है तो वो जो आयत है हैरुल माकिरीन वाली, वो वहां पे कोट क्यों की है? क्या किसी गैर मुस्लिम को जवाब देते हुए कुरान की आयत पेश की जा सकती है? आप देखिए कितना बड़ा उसने पॉइंट निकाला है वहां से। इसकी अक्ल को तो दाद देनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जब ये ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं और उनको गालियां देते हैं माज़अल्लाह,
तो वहां पे फिर ये कहते हैं कि जी वो यसू जो है ना वो फर्जी यसू है जिसको मिर्जा साहब ने गालियां दी हैं। हम कुरान वाले जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनके बारे में ये बातें नहीं करते, बल्कि फर्जी यसू को हम गालियां देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर वहां पे अगर यसू को अगर जवाब दे रहे हैं या क्रिश्चियंस को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने एक फर्जी करैक्टर घड़ लिया है, तो वहां पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उनके यसू के बारे में ये कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान ने हसूर नाम इसलिए नहीं रखा कि क्योंकि उनका जो वो शराब नोशी और औरतों से माजल्ला जो तलकात हैं वो माने आते थे। अब यहाँ पे अगर वो बाइबल के हवाला जात दे रहे हैं उनकी किताबों से, तो कुरान को क्यों कोट किया भाई? अगर अहमद दीदार साहब ने कुरान की आयत कोट की है तो मिर्जा ने तो यहाँ माजल्ला एक तो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इतना बड़ा भुगतान लगा दिया कि कुरान के अंदर इसलिए नाम नहीं आया, हसूर नाम नहीं रखा क्योंकि वो इस तरह के उनके काम में। तो मेरी तो जुबान मतलब साथ नहीं देती कि मैं वो अल्फाज कहूँ जो लिखे हुए उसने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो भुगतान लगाया है। तो ये वही है ना, मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू, अपने लिए असूल और हमारे लिए असूल और, ये कौन सा भाई मजाक है जी। जी बिल्कुल ज़बरदस्त अबू बकर मीर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की है। हाँ जी जी दोस्तों, मैं एक आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, किसी ने बात करनी है तो करें, नहीं तो फिर बंद करते हैं ब्रॉड को। मकसद ही कोई नहीं है ऐਵੇਂ बैठे रहने का, टाइम ज़ाया करने का। नहीं ठीक हो गया फारूक भाई, आप रेस्ट करें अब, काफी कोई लेट हो मसला गया नहीं आपके फरूक लिए। भाई।